بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون
خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. Chers frères et chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez toutes et tous pour le mieux ainsi que vos proches, Inch'Allah ta'ala. Nous revoici pour un nouveau live pour cette soirée du vendredi. Et comme d'habitude, je commencerai par le rappel de notre soirée, Inch'Allah. Le rappel de notre soirée, je le démarrerai à partir de la parole divine suivante. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Dites aux gens la meilleure parole. Et soyez, en résumé, soyez courtois. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Dites aux gens le bien, la meilleure parole qui puisse être. Pourquoi j'ai choisi de commencer par ce verset? Le Saint-Coran, Al-Qur'an al-Karim, comporte une part importante de versets et de sourates qui traitent de l'éthique et du comportement. Le comportement déjà envers soi-même, envers Dieu, envers ses proches et envers ses semblables de façon générale. Et certains pensent, à tort d'ailleurs, qu'au plus on est dur, au plus on réussit à secouer la partie qui nous écoute quand nous voulons lui faire passer un message. En résumé, certaines personnes croient que pour secouer sa famille ou la communauté ou ses amis, la personne doit être dure, doit avoir des paroles qui sont comment dirais-je, qui sont très trash, qui sont très tranchantes. Et en réalité, ce n'est pas de cette manière que l'on peut orienter, conseiller et guider celles et ceux qui sont autour de nous. Jamais la virulence, jamais la dureté dans le ton n'ont aidé et n'ont apporté de changement ni de réforme. Au contraire, la dureté dans le propos, la rudesse dans le comportement ne font que faire fuir les gens qui nous entourent. Le prophète sallam, Dieu le rappelle à son sujet dans la sourate Al-Imran, la famille, donc la famille d'Al-Imran. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Si ce n'était pas par clémence de Dieu qui t'a permis de te montrer doux à leur égard. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Et si tu étais quelqu'un de dur, au cœur rude, dur dans tes propos, dans tes gestes, au cœur rude, لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, les gens qui t'entourent se seraient dispersés et auraient pris la fuite. Donc c'est une erreur de penser au plus on est dur, au plus on croit qu'on va réussir
à éduquer les gens, à les orienter. Bien évidemment, parfois il faut se montrer ferme. Mais la fermeté ne rime pas toujours avec dureté. La fermeté, c'est d'adopter un ton ferme, c'est d'insister sur certaines choses, c'est de mettre en garde. Voilà, c'est un peu le rôle que nous devons tous jouer ici-bas, chacun selon sa fonction qui lui est propre. Euh, un tel est imam, l'autre est enseignant, l'autre est un parent, l'autre est éducateur, et ainsi de suite. Nous sommes tous amenés à un moment donné à prodiguer des conseils qui, bien sûr, seront toujours profitables pour nous-mêmes. On ne demande pas à une personne qui donne des conseils d'être elle-même parfaite, sinon plus personne n'aura de conseils, comme disait si bien le professeur de l'imam Malik, Rabi'atul Ra'i. Mais notre devoir à nous, c'est de tendre vers, non seulement vers la réforme, vers le changement de soi et de celles et ceux qui nous entourent, mais surtout faire en sorte que le message que je vais transmettre, ce message, il faut qu'il soit non seulement compréhensible, intelligible, mais plus que cela. Il faut qu'il puisse être accepté. Certains me diront, oui, mais il y a des gens qui n'acceptent pas le message qu'on leur passe. C'est vrai. Il y a des gens qui n'acceptent pas, et parfois, il ne faut pas toujours leur faire le reproche à eux. Peut-être que nous-mêmes, nous n'avons pas usé des bons termes, nous n'avons pas utilisé la bonne pédagogie pour leur faire passer le message. Donc la dureté n'a jamais construit quoi que ce soit. La dureté n'a réformé aucune société. Au contraire, ce verset nous apprend, et la conduite du prophète lui-même d'ailleurs nous apprend aussi, sallallahu alayhi wa sallam, nous apprend que la fermeté est une chose, la dureté en est une autre. Le prophète disait dans un hadith, Ma kana al-linu fi shay illa zanah, wa ma nuzi'a min shay illa shanah. La douceur ne se retrouve pas dans une chose sans qu'elle l'embellisse. Elle n'est pas ôtée d'une chose sans qu'elle l'avilisse. Regardez ce compagnon qui s'appelait Muawiyah ibn Abi Jahl, ce compagnon qui pendant la prière parlait, parce qu'il ne savait pas qu'on ne pouvait pas prier pendant la prière. Et certains d'autres compagnons lui faisaient des petits signaux pour qu'il se taise. Après la prière, le prophète sallam a appelé ce compagnon et il a discuté avec lui dans le plus grand calme et le plus grand respect. Et il lui a fait saisir que la prière, que pendant la prière, on se consacre à Allah Azza wa Jal, c'est une adoration, une ibada, et de ce fait, elle ne se prête pas aux paroles. La prière est composée de lecture du Coran, de rappel de dhikr et de tasbih, de glorification du Seigneur. Et l'homme a très vite accepté sans problème le conseil donné par le Prophète sallam. Donc en résumé, je dirais que la dureté dans le discours, la rudesse dans le propos n'ont jamais rien construit et n'ont jamais rien réformé. Au contraire, on fait fuir les gens qui nous entourent. Et j'aime à citer ce cher et savant marocain qui est décédé, le cher Farid al-Ansari, rahimahullah. Dans un de ses ouvrages, il parlait plutôt d'un imam, un savant marocain qui est décédé dans les années 80. Ce savant imam marocain était au Maroc très actif dans ses sermons vendredi, dans ses écrits, dans ses conférences, dans ses rappels. Il bougeait beaucoup dans les villes et villages pour justement pour essayer de conseiller les gens, de les orienter. Mais cet honorable cher qui est décédé, rahimahullah, il avait un problème. Il était très très dur. Très très dur. Dans son discours, il était très dur, très rude. Et le cheikh Farid al-Ansari, rahimahullah, que dit-il? En fait, il explique que l'une des raisons qui a fait que la prédication, da'wa, la prédication de cet homme de science marocain ne lui a pratiquement pas survécu, elle n'a pas laissé un grand impact dans la société. Il renvoie ça, le cheikh Farid al-Ansari, rahimahullah, il renvoie ça, en tout cas l'une des raisons principales qu'il évoque, à sa dureté. Il était dur. Et ce qui fait que son message n'était pas vraiment accepté par les gens. Plus près de nous, il y a une quinzaine d'années, si pas plus, il y avait un imam ici à Bruxelles. Cet imam ne se faisait accepter par aucune mosquée.
Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il monte sur la chaire de la mosquée, sur la tribune, le minbar de la mosquée, il se met à tirer à bout portant sur les gens. Il les méprisait, il les ridiculisait. Même si les gens ont des défauts, on a tous des défauts. Mais comment faire en sorte que la personne puisse accepter même s'il n'accepte pas maintenant, peut-être que plus tard elle l'acceptera parce qu'elle aura réfléchi et pris conscience, tiens, cette personne qui avait tenu tel propos, tel discours, ben, finalement il avait raison. Mais quand on agresse les gens par nos propos, quand on les attaque de front, il n'est pas étonnant que les gens ne veulent pas écouter ce discours. Et même s'ils l'écoutent, peut-être vont-ils l'écouter par curiosité, mais pas plus que cela. Et pour revenir à l'histoire de cet imam bruxellois, il n'y a aucune mosquée, je vous dis bien aucune mosquée, qui ne l'acceptait sur sa tribune. Pourquoi? Parce que lorsqu'il quitte cette mosquée, il laisse derrière lui des conflits. Les fidèles de la mosquée se retournent contre les responsables. Pourquoi vous avez ramené cet imam? Il nous insulte, il nous dénigre au-dessus du minbar. Ce n'est pas une démarche intelligente d'agir ainsi. Le dari, le prédicateur, le guide, el-murshid, ce n'est pas quelqu'un qui agresse les gens. C'est quelqu'un qui essaie de leur faire comprendre avec pédagogie, avec tact. Bien sûr, je rappelle une fois de plus, la fermeté sera toujours la bienvenue quand il le faut. Mais la fermeté, et j'aime insister là-dessus, ne signifie pas que j'agresse les gens par mon propos. Que limite je les insulte, je les dénigre, je les rabaisse. Non. Ça aura l'effet inverse. Et l'histoire est là pour le prouver, pour prouver que ces personnes qui agissent ou qui tiennent un discours dur, sévère, agressif, en fait, ces personnes ne récoltent absolument rien. Parce qu'il faut mesurer ça sur le temps long, pas sur le temps court, sur le temps long. Regardez notre cher professeur Cheikh Rachid Haddaj, rahimahullah. Regardez la douceur qu'il avait. Il est décédé en 2020. Et encore aujourd'hui, ces vidéos sont visionnées par des centaines, voire des milliers de personnes qui continuent aujourd'hui à les écouter, à les visionner et à profiter de ses conseils. Pourquoi? Parce qu'il avait du tact. Parce qu'il savait comment parler aux jeunes. Il n'était pas dans l'affrontement et l'agressivité comme hélas le font certains, qui croient qu'en étant dans l'affrontement, ils vont réveiller la communauté, ils vont réveiller les familles, les gens. Non. Ça n'a jamais réveillé les gens, ça les a fait fuir. Et celui qui veut savoir comment parler aux gens, comment s'adresser à sa communauté ou à ses disciples ou à ses fidèles, on les appelle comme on veut, eh bien il se doit d'aller un peu plus étudier la biographie du prophète pour voir comment le prophète réagissait, comment il était patient et endurant envers des gens qui se sont moqués de lui, qui l'ont tourné en dérision, qui l'ont insulté, et malgré tout, il faisait preuve de patience, d'endurance. Il a aussi fait preuve de beaucoup de tact, de pédagogie avec ses proches, tout en restant ferme sur les principes sur lesquels jamais il n'a tergiversé. Voilà donc ce que je tenais à dire par rapport à ce point. Alors, je voudrais la question du jour, je voudrais, Inch'Allah, la consacrer à une problématique que l'on rencontre souvent au sein de nos communautés musulmanes. Je dirais, ou je formulerai cette problématique sous l'intitulé suivant. Ne pas confondre une personnalité avec ses proches et ses amis. Maintenant, je m'explique. Combien de gens ont été dupés, arnaqués par des personnes mal intentionnées, que ce soit dans le mariage ou le commerce ou un autre domaine, parce que ces mêmes personnes venaient et s'introduisaient dans ces milieux avec une carte de visite. Bien sûr, la carte de visite, c'est une métaphore, ce n'est pas une vraie carte de visite. Et quelle est donc cette carte de visite? Je connais un tel. Et il s'avère que ce un tel est une personnalité respectée, homme ou femme, très respectée. Alors les gens font cette erreur de juger
La personne qui est devant eux, ils la jugent à la lumière de cette personnalité, ou à l'aune de cette personnalité. Pour elle, si cette personnalité, ou si cet individu connaît cette personnalité, cet individu est quelqu'un de bien. Pourquoi? Parce que nous connaissons cette personnalité, cette personne intègre, probe, correcte, droite, appréciable, etc. Ça ne veut rien dire. Et ça vaut aussi pour la famille, les proches. Ça vaut également pour les proches. Donc j'ai envie de dire à mes frères et à mes sœurs, ne vous laissez jamais induire en erreur par des frères ou des sœurs qui, attention, parfois même n'ont pas de mauvaises intentions, mais elles se servent de la notoriété de quelqu'un pour s'introduire et pour atteindre certains objectifs. Après, que ces objectifs soient louables ou non, c'est un autre débat. Mais ce qui nous importe, en tout cas dans notre propos, c'est que je ne dois jamais confondre une personne, un individu que je ne connais pas, avec une personnalité, parce que cette personne me dit, oui, je connais un tel ou une telle. Et en fait, cette technique ou cette tactique permet de mettre les gens à l'aise. Il y a même des gens qui sont prêts à donner son cœur à cet individu qu'il ne connaît pas. Pourquoi? Parce qu'il lui dit, oui, moi je connais un tel. Je suis un grand ami d'un tel ou une telle. Ça veut absolument rien dire. Il se peut que cet individu soit un grand escroc, mais que la personnalité en question ne le sait pas. Alors s'il le sait, c'est grave. Elle se doit de conseiller, voire même de s'écarter de cet individu-là. Mais c'est pas parce que ce n'est pas, on va dire, ce n'est pas quelque chose qui est automatique, qui coule de source. Parfois, il peut arriver que des personnes fréquentent des personnalités et que ces mêmes personnalités ne connaissent pas la vie privée de ces gens-là. Ils ne la connaissent pas. Ils entretiennent des rapports amicaux, sans plus, mais que font-ils de leur vie privée? Eux ne le savent pas. Autre aussi tactique, celle-là un peu plus vicieuse, ce sont ces gens qui croisent une seule fois dans leur vie une personnalité, puis elle se présente chez d'autres en parlant de cette personnalité comme si elle avait vécu avec elle pendant des années. Ça aussi, c'est de la malhonnêteté. J'en arrive, Inch'Allah, à la conclusion de cette question, c'est de dire deux choses. Premièrement, ne confondez jamais un individu, quel qu'il soit proche ou moins proche d'une personnalité avec cette même personnalité. Deuxième chose, ce n'est pas parce que cette personne vous dit « je connais très bien un tel ou une telle », encore faut-il vérifier si c'est vrai, et quand bien même c'est vrai, nous avons un devoir de nous renseigner. Imaginons qu'on a un projet commercial ou une demande de mariage, on doit se renseigner pour savoir qui est cet individu, qui est cette personne, d'où vient-elle, que fait-elle, que pensent les gens autour d'elle, la concernant. Et rien ne nous empêche de retourner vers la personne source dont elle prétend être une connaissance. Et peut-être même que cette personne-là, cette personnalité-là, va peut-être vous dire « Ah, moi, je ne connais pas cette personne. Je l'ai vue une seule fois, par exemple, dans une assemblée ou dans un cours, où elle m'a interpellé un jour. » Peut-être vous dire « Ah oui, je la connais très bien. » Mais même connaître très bien, c'est relatif. On peut très bien se connaître, parce que le rapport que nous avons entre nous ne sera pas le même que si c'est un rapport commercial ou un rapport conjugal. Ce ne sera pas la même chose. Il ne faut pas garder... En fait, dans l'enquête que l'on mène, il ne faut pas juste se contenter du témoignage éventuel d'une personnalité. Il faut aussi aller chercher ailleurs. Parce que la personnalité n'a pas toujours le même rapport avec cette personne qu'elle l'aurait avec quelqu'un d'autre. Donc vous voyez, c'est ça le bon sens. Et c'est ça la nuance qu'il faut toujours avoir dans nos relations humaines. Voilà donc, j'espère, Inch'Allah, que ce rappel sera compris et que nos frères et sœurs ne se laisseront plus duper par des gens ou trompés, de manière préméditée ou non, par des gens qui mettent en avant cette fameuse carte de visite. Je suis le cousin d'un tel ou la cousine d'un tel ou le frère ou la sœur ou le neveu ou la nièce ou l'ami ou le disciple ou une grande connaissance ou un voisin ou je ne sais quoi d'autre. La prudence s'impose toujours. Et ne jamais confondre une personnalité avec quelqu'un d'autre.
ils n'ont pas le même caractère, ils n'ont pas le même tempérament, ils n'ont peut-être pas la même éducation. Se fréquenter ne signifie pas qu'on est synonyme, que nous sommes semblables. Ça ne veut rien dire. Voilà, il faut toujours être prudent et se renseigner. Barakallahu fikum. Maintenant, nous allons, Inch'Allah, passer à nos questions. Lors de la détermination de la dot en vue de la conclusion d'un mariage, y a-t-il un plafond à ne pas dépasser? Il n'y a pas de plafond concernant la dot. Le prophète sallam disait Khayru sadaq aysaruh. La meilleure des dots est celle qui est la plus facile ou la plus raisonnable. La dot est aussi liée à l'usage et au milieu et au niveau social de la famille. Une famille riche qui a de grands moyens, la dot qui sera donnée à la jeune fille dans le cadre d'un mariage au sein de ces familles riches ne sera pas la même que dans le cadre d'une famille qui est pauvre ou de niveau modeste. D'accord? Issue de la classe moyenne, par exemple. Donc, c'est lié à l'usage. Le plus important, c'est de prêter attention à ce que considère l'usage comme étant un gaspillage. Il se peut que dans un milieu riche, tel montant, dans le milieu riche, est considéré comme un gaspillage. Dans ce cas, il faudra le considérer. Et ça vaut aussi pour un milieu modeste ou un milieu pauvre. Donc, il n'y a pas de règle là-dessus. Il faut rester dans des limites raisonnables. Et parfois même, certains papas font ça aussi. Il regarde un peu s'il a plusieurs filles. Il essaie d'aligner, après bien sûr concertation avec sa fille, parce qu'il n'en est que le représentant dans la conclusion de ce mariage. Il essaie aussi, le père, d'essayer d'aligner la dot de la prochaine fille qu'il va marier à celle des dots de ses autres filles, de manière à ce qu'il ne crée pas de jalousie entre ses filles. L'une a une dot plus grande que les autres, par exemple. Vous savez, Shaitan ne rentre pas n'importe quelle porte. Voilà, sinon il n'y a pas de règle par rapport à ça. C'est rester dans le raisonnable, être compréhensif par rapport à ça, parce que la dot, c'est qu'une charge symbolique. On n'est pas en train d'acheter la fille. Et tenir compte, bien sûr, de l'environnement et du milieu. Et le plus important, c'est que ce couple vive dans la piété, dans le bonheur et la réussite. C'est l'essentiel. Quant au matériel, rien ne part avec nous et tout reste derrière nous. Une épouse en deuil peut-elle visiter la tombe de son mari durant cette période? Alors vous savez que la femme, l'épouse en deuil, doit observer une période de viduité, ce qu'on appelle l'idda, d'une durée de 4 mois et 10 jours. 4 mois et 10 jours selon le calendrier hégirien, à dater du premier jour du décès de son mari. Ça signifie concrètement que cette femme peut sortir de la maison, elle peut sortir pour un besoin quelconque, pour ses courses, pour aller voir le médecin. Elle peut même, pourquoi pas, sortir, prendre un peu d'air, il n'y a pas de problème. Mais l'essentiel est de limiter les sorties, parce qu'elle porte le deuil de son mari. Et ça, c'est une chose fondamentale. Pour ce qui est du cimetière, il y a eu débat entre les juristes musulmans quant au cimetière, peut-elle ou non visiter la tombe de son mari. Certains disent non, parce qu'ils estiment que ce n'est pas une nécessité, qu'elle peut très bien attendre de finir sa période de visiter, que rien ne presse, rien n'est urgent. La tombe de son mari ne va pas disparaître, elle est toujours là. D'autres gens de science le permettent, mais à la condition, à la condition que la tombe ne soit pas, elle ne doit pas voyager jusqu'au pays d'origine pour aller visiter la tombe de son mari. Si, par exemple, imaginons que son mari est enterré ici à Evere ou dans un autre cimetière multiconfessionnel, et que ce n'est pas trop loin, elle peut éventuellement s'y rendre. Le mieux, c'est qu'elle attende la fin de sa période de viduité, de deuil, mais rien ne lui interdit formellement de le faire, tant qu'il y a une certaine retenue lorsqu'elle se rend pour visiter. La femme est de nature beaucoup plus émotive, de manière générale, je le rappelle, que les hommes. Mais si elle fait preuve de retenue en se rendant au cimetière pour visiter la tombe de son mari, il n'y a, Inch'Allah, normalement, il n'y aura aucun souci, Inch'Allah. L'essentiel étant de rester plus à la maison pour porter ce deuil et de ne sortir que s'il y a vraiment une nécessité. Et la visite de la tombe du mari peut faire partie, Inch'Allah, d'une dérogation, une exception, Inch'Allah. Par négligence, un parent n'a pas offert de baptême à son enfant qui entre-temps a grandi. Que doit-il faire? Ça, c'est assez gravissime de voir comment parfois des parents sont dans un, pardonne-moi le terme, ils sont dans un je m'en foutisme le plus total.
Ils sont tous plus portés sur le matériel, rassembler de l'argent, construire des maisons, que d'assurer l'avenir de leurs enfants et surtout de veiller à l'application de certaines prescriptions de la sunna concernant leurs enfants. On entend par le baptême ici, pas le repas, mais le sacrifice, le fait de sacrifier pour son fils ou pour sa fille. Que se passe-t-il si cela n'a pas été fait? C'est une sunna fortement recommandée, il est important de le faire. Il faut préserver cette sunna du sacrifice suite à la naissance d'un enfant. Alors ici, cet enfant-là, s'il n'a pas encore franchi le seuil de la puberté, les parents se doivent de le faire. Se doivent, même si c'est quelques années plus tard, ils se doivent de sacrifier au nom de leur enfant. Si l'enfant a franchi le seuil de la puberté, il peut le faire pour lui-même. Il peut sacrifier pour lui-même, parce que là, il est responsable de lui-même devant son Créateur. Donc je rappelle, ne pas négliger cet aspect. J'entends parfois certaines sœurs, certaines épouses qui se plaignent justement de leur mari qui n'en a que faire, hélas, de cette prescription, qui est plus préoccupé par autre chose que par ça. Et après, certains parents s'étonnent que ces enfants plus tard deviennent rebelles, ils sont incontrôlables, il y a beaucoup de tensions dans le foyer, c'est normal. Parce que déjà, l'application de cette sunna, c'est aussi une façon de créer une relation avec cet enfant. Et ces parents-là, ils pensent qu'ils vont garder leur bonne santé toute leur vie. Un jour, ils auront besoin de leurs enfants, pardon. Et s'ils n'ont pas investi dans leurs enfants lorsqu'ils étaient petits en termes de, pas seulement investissement matériel, mais investissement dans la bienveillance, la sollicitude, l'éducation, la rahma, s'ils n'ont pas investi dans ces différents, on va dire, créneaux concernant leur enfant, ou dans ces différents vecteurs, ils ne devront pas s'étonner plus tard que leurs enfants ne les calculeront même pas. J'ai déjà parlé de ce sujet autrefois, lors d'un live précédent, et que Dieu nous guide vers la meilleure des voies. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à cette question. Un garçon n'a pas été circoncis lorsqu'il était petit et a franchi entre-temps le seuil de la puberté. Qu'en est-il de cette situation? Elle est identique à la question précédente, à savoir que en fait, la circoncision est une sunna fortement recommandée. Aujourd'hui, les juifs et les musulmans sont les seuls qui l'appliquent encore. Je parle surtout des juifs pratiquants, je ne sais pas pour les juifs non pratiquants, en tout cas je parle pour les juifs pratiquants. Ils l'appliquent encore. Et c'est aussi faire preuve de négligence, de délaisser cette prescription importante de la sunna, qui est aussi un droit de cet enfant, avec tous les autres bienfaits, bien sûr, hygiéniques, que comporte également la circoncision. Alors si ça n'a pas été fait, il n'y a pas d'âge pour la circoncision, certes, c'est mieux, il est toujours mieux de le faire au bout du 7e jour de sa naissance, c'est encore un bébé, ça peut être retardé pour quelques années, il n'y a pas de mal à ça, mais si l'enfant n'est pas encore pubère, les parents se doivent de le faire. S'il est pubère, ce sera sa responsabilité à lui, ce sera la responsabilité de l'enfant lui-même, lorsqu'il franchit les seuils de la puberté, de se faire circoncire, s'il n'y a pas, bien sûr, de contre-indication médicale. S'il y a des contre-indications médicales, que la circoncision peut lui être nuisible, dans ce cas, il s'en passera. Mais s'il n'y a pas de contre-indication médicale, il devra lui prendre en charge cet aspect-là, ce rituel-là, et il en sera, Inch'Allah, récompensé. Autre question, les mérites que l'on attribue à des sourates coraniques sont-ils tous fondés? Effectivement, on entend souvent qu'il est bien de lire telle sourate pour telle situation, il est bien de réciter tel verset pour telle circonstance. Alors il faut savoir que de manière absolue, les savants du hadith, ulama ul hadith, s'accordent sur le fait que la plupart des hadiths qui évoquent des mérites spécifiques à des sourates ou des versets, la plupart d'entre eux ne sont pas fondés au niveau de la critique des sens du hadith. Ils ne sont pas fondés, à part quelques-uns. Parmi ceux-ci, nous avons la sourate la vache et la sourate Al-Imran. La sourate la vache, la sourate Al-Imran,
la femme de Imran, le prophète a surnommé ces deux sourates les deux sourates resplendissantes. Il a recommandé de les réciter. Nous avons la Fatiha aussi, qui a beaucoup de mérite. Le verset du trône, Ayat al-Kursi, les deux derniers versets de la sourate de la vache également, la sourate al-Mulk, la royauté. Vous avez aussi sourate al-Ikhlas, la sourate le monothéisme pur, la sourate al-Falaq al-Nas, la sourate, donc les deux sourates par lesquelles on demande la protection du Seigneur Azza wa Jal. Ce sont les différents, on va dire, les différents versets et sourates où, effectivement, à leur sujet, nous avons des hadiths qui soulignent leur mérite. Je ne vais pas encore citer les 10 premiers versets, la sourate La Grotte, le Kahf, et aussi ces 10 premiers versets. Sinon, beaucoup d'autres sourates et versets dont on évoque des prétendus mérites, comme par exemple la sourate La Fumée ad-Dukhan, ou encore la sourate Al-Waqi'a, l'événement, ou même aussi la sourate Yasin aussi. Ces hadiths sur lesquels reposent ces mérites propres à ces sourates ne sont pas fondés. Et là, je tiens à souligner, parce que certains aiment la polémique, ils disent oui, ce sont des savants du hadith, il y a une tendance particulière qui aurait déclaré que ces hadiths-là ne sont pas authentiques. Et bien qu'ils se détrompent, ces frères et ces sœurs qui tiennent ce genre de discours, en fait, il y a de nombreux savants. Le temps, malheureusement, ne me permet pas de développer, je peux le faire si vous voulez plus tard, mais il y a de nombreux savants qu'on ne peut pas soupçonner de pencher pour l'une ou l'autre tendance. Il y a de nombreux savants du hadith qui sont aussi d'avis que ces traditions prophétiques qui prétendraient accorder un mérite à la sourate Yasin, à la sourate Ad-Dukhan, la fumée, à la sourate Al-Waqi'a, l'événement. Ces mêmes savants du hadith sont aussi d'avis que ces hadiths ne sont pas très crédibles. Donc on doit éviter d'être sectaire dans notre approche, de toujours voir ça sous l'œil d'une approche tendancieuse. Il faut apprendre à être objectif, et voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça. Donc s'en tenir à ce que les hadiths fondés, authentiques ou fiables, Hassan, attestent, et il y a plus de mérite à se tenir à ça que d'aller chipoter là où il y a le doute. Wallahu a'lam. Après, bon, chacun est responsable de ce qu'il fait après cela. Peut-on accepter des dons provenant de personnes non musulmanes pour la construction ou l'entretien d'une mosquée? La réponse est oui. Tout don qui est donné est accepté. Tant bien sûr qu'il n'y a pas des arrière-pensées derrière ce don. Ça vaut aussi pour des musulmans. Vous connaissez l'expression qui dit qui donne commande. Si le don est désintéressé de la part de personnes, d'individus ou de structures musulmanes ou non musulmanes, il n'y a aucun mal à accepter. Et ici, de surcroît, si des personnes non musulmanes font des dons pour une structure musulmane, ce don peut être accepté sans aucun problème. Une mère accomplit sa prière devant son enfant, en bas âge, bébé. Peut-elle le porter pendant la prière tandis qu'il pleure? Ça aussi, c'est un problème qu'on rencontre très souvent dans nos mosquées. On entend parfois, surtout si les pièces sont communicantes, on entend souvent des enfants pleurer, et il y a une idée reçue chez beaucoup de mamans qui est la suivante: si son enfant est déposé à terre, par exemple, ou même dans son maxi-cosy devant elle, elle ne peut pas, qu'elle est dans la prière, elle ne peut pas le porter. Ça, c'est une idée complètement erronée. La mère peut, si son enfant est déposé par exemple par terre ou dans un maxi-cosy, elle peut le prendre. Donc, pendant la prière, s'il voit son enfant pleurer, elle peut le prendre, le récupérer, le mettre dans ses bras et continuer sa prière. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Nous en voulons pour preuve ce que faisait le prophète lui-même avec sa petite fille, Oumama. Sa fille Oumama, c'est la fille de Zaynab, qui est la fille du prophète. Le prophète lui arrivait souvent de prendre sa petite fille avec lui à la mosquée. Et il la mettait sur ses épaules. Il mettait sa petite fille sur ses épaules, et au moment de s'incliner ou de se prosterner, il posait la fille
il s'inclinait et se prosternait, et puis lorsqu'il se relevait, il la reprenait, il la mettait sur ses épaules et il continuait sa prière. Donc ces mouvements-là ne posent aucun problème pendant la prière. Donc c'est une idée reçue de croire que la maman, lorsqu'elle voit son enfant pleurer, elle ne peut pas prendre l'enfant dans ses bras, c'est complètement faux. C'est une idée reçue. Elle peut le prendre, et pourquoi pas laisser dorloter un tout petit peu sans trop de mouvement pour calmer cet enfant. Il n'y a alhamdoulilah, aucun problème à ce niveau-là. Alhamdoulilah, notre din, alhamdoulilah, est basé sur l'usr. Il est basé sur la facilité. C'est nous qui rendons les choses compliquées. Le din est basé sur la rahma, sur la miséricorde et sur le taysir, la facilitation des choses. Alhamdulillah. Barakallahu fikum à toutes et tous pour votre écoute attentive. Je vous souhaite une agréable soirée. Je vous donne rendez-vous pour notre prochain live, Inch'Allah. En attendant, portez-vous bien. Assalamu alaikum wa rahmatullah.